بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول اپرادھی ایپیسوڈ 8۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ نندنی نرملا بن کر اجیت کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنے بیروں کے ذریعے کاشف کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ اس کی غداری پر وہ غصے سے کھول اٹھی تھی۔ اسے اگر ابو سلیمان کی طرف سے خطرہ نہ ہوتا تو وہ خود لاک اپ میں جا کر کاشف کو ایک عبرتناک موت مار ڈالتی۔ کاشف سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے 2 بیر بھیج دیے تھے، مگر اسے ان کی کامیابی کی بہت کم امید تھی، کیونکہ ابو سلیمان جیسے طاقتور جن سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کے اسے خطرہ تھا۔ اس کے دونوں بیر ابو سلیمان کے ہاتھ چڑھ چکے تھے اور اب ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ نندنی اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اجیت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اجیت ویسے بھی ہمہ وقت اس پر قربان رہنے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن نندنی جلد بازی سے کام لینے کی عادی نہیں تھی۔ یوں بھی اس کا کام انتہائی احتیاط کا حامل تھا۔ اجیت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ماں اور بہن کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اجیت کی بہن شکنتلا اس سے بہت جلدی گھل مل گئی تھی، اور ہر بہن کی طرح شکنتلا نے بھی اسے بھابھی بنانے کے سپنے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ شکنتلا ایک ہنس مکھ اور بلا کی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ دن اور رات کا بیشتر حصہ نندنی کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزار دیتی تھی۔ نندنی اس کی خوبصورت سراہی دار گردن دیکھ کر اکثر معنی خیز انداز میں ہنس دیا کرتی۔ شاید وہ شکنتلا کو اپنا دوسرا شکار منتخب کرنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ شکنتلا نندنی کے ارادوں سے بے خبر اس پر ہر وقت نثار رہنے کے لیے تیار رہتی اور اکثر اوقات اس کی دلجوئی کرتی رہتی، مگر نندنی ایک سنگ دل زندہ تھی جسے رحم اور خلوص جیسے الفاظ سے بیر تھا۔ انسپکٹر آبدی کافی تگ و دو کے بعد کاشف جمیل کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ گو کہ کاشف کی یہ آزادی وقتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے وہ ابو سلیمان اور سجاد کے ساتھ رہ رہا تھا۔ سجاد کو بلا کم اوقات وہ اپنی پوری آپ بیتی سنا چکا تھا، حتیٰ کہ سجاد کے سامنے اس نے کامنی کے قتل کا واقعہ بھی دہرا دیا تھا۔ وہ نندنی سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، لیکن سجاد اور ابو سلیمان اس کی ڈھارس بندھاتے رہتے تھے۔ ابو سلیمان نے تو اسے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس کی موجودگی میں نندنی اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتی، مگر کاشف کا دل پھر بھی کسی اندیکھے خطرے کی وجہ سے ہولتا رہتا تھا۔ اکثر راتوں کو وہ نیند میں ڈر جایا کرتا تھا۔ اگر سجاد اور ابو سلیمان اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ اب تک خودکشی کر چکا ہوتا یا پھر دوبارہ نندنی کے ساتھ مل چکا ہوتا۔ وہ ابھی تک اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے نندنی کی طرف سے شدید خطرہ تھا۔ وہ کسی بھی وقت اس پر کاری وار کر سکتی تھی۔ وہ ایک جن زادی ہونے کے علاوہ بے شمار مخفی قوتوں کی مالک تھی۔ کاشف بارہا اس کی طاقت کے مظاہرے دیکھ چکا تھا۔ وہ سجاد اور ابو سلیمان کے ساتھ رات کو ایک ہی کمرے میں سویا کرتا تھا، کیونکہ اکیلے سوتے ہوئے سے ڈر لگتا تھا۔ ابھی بیتے ہوئے لمحات یاد کر کے اس پر لرزے کی سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر نندنی بری طرح سوار تھی۔ اسے نہ دن کو چین نصیب ہوتا، نہ ہی رات کو نیند آیا کرتی۔ نیند میں وہ اکثر چلا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ نندنی بدستور اسے اپنے بیروں کے ذریعے خوفزدہ کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ اب وہ سچے دل سے تائب ہو چکا تھا، لیکن احساس جرم اسے پھر بھی بے چین رکھتا تھا۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ آنکھ کھلتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ ایک جسیم بلی اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن میں پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوابگاہ کی مدھم روشنی میں بلی کی آنکھیں برقی کمکموں کی طرح چمک رہی تھیں۔ موسم سرد ہونے کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ بلی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرگ نے بلی کا روپ دھار لیا ہو۔ اسے اپنے نچلے دھڑ سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس نے دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ موت اس کے سینے پر سوار تھی، مگر سجاد اور ابو سلیمان بے خبر سو رہے تھے۔ بلی کی گھورتی ہوئی آنکھیں اسے اپنے جسم کے آر پار گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاشف، تم مجھ سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ مان اس کی سماعتوں سے نندنی کی سرگوشی ٹکرائی اور بلی نے اس کی گردن سے پنجے ہٹا لیے۔
اس نے خوف زدہ نگاہوں سے بلی کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، شاید اسے آواز کے مرکز کی تلاش تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ اب کی بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے آواز بلی کے حلق سے نکل رہی ہو۔ آواز سنتے ہی اس نے فوراً بلی کی طرف دیکھا۔ میری بات غور سے سنو، تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آواز واقعی بلی کے حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ تمہیں اگر زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر آ جاؤ، ورنہ یہیں تمہارا نرخرا کاٹ ڈالوں گی۔ کاشف نے بولنے کی کوشش کی تو بلی دوبارہ اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیز دھار آلے سے اس کی گردن کاٹ رہا ہو۔ اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو بلی نے اس کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ زندگی جیسی انمول شے بچانے کی امید میں یکایک اس کے حلق سے ایک دہشتناک چیخ نکلی اور رات کے سکوت کو درہم برہم کرتی ہوئی فضا میں معدوم ہو گئی۔ چیخ اتنی بلند تھی کہ ابو سلیمان اور سجاد بھی یک وقت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سجاد نے جلدی سے کمرے کی ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی ان دونوں کو اپنے بستر پر تڑپتا ہوا کاشف صاف نظر آنے لگا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتا بھی جا رہا تھا، شاید نندنی وار کر گئی ہے۔ ابو سلیمان بستر سے چھلانگ لگاتے ہوئے کاشف کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا کاشف؟ کیوں چلا رہے ہو؟ ابو سلیمان نے اسے بازو سے پکڑ کر حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ نندنی مجھے مارنا چاہتی ہے۔ شدت خوف سے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کہاں ہے نندنی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی۔ ابو سلیمان نے چاروں طرف کمرے میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے گلے پر اس کے پنجوں کے نشان دیکھیے، وہ ایک خونخوار بلی کے روپ میں آئی تھی۔ کاشف نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر پھر چونک پڑا۔ اس کا گلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کہیں خراش تک نہ آئی تھی۔ سجاد بولا، میرے دوست ہمت سے کام لو، وہ اپنے کالے علم کے ذریعے تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابو سلیمان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی۔ تم خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہے ہو۔ سجاد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ابو سلیمان نے بھی سجاد کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں دوبارہ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گی۔ اگر تم نے ہمت ہار دی تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ کاشف بولا، خدا کی قسم وہ سچ مچ ایک بلی کے روپ میں آئی تھی، اور ہم نے کب کہا کہ وہ نہیں آئی تھی؟ سجاد اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، وہ ایک ساحرہ ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں، لیکن ہمیں بہادری اور جرأت سے کام لے کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں نے اور ابو سلیمان نے قسم کھائی ہے کہ اسے نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے، لیکن مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے پریشان کن انداز میں جواب دیا، زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سجاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آنے والی پورنماشی کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ تم اسے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ورنہ وہ کب کی مل گئی ہوتی۔ وہ ایک جن زادی ہے، سجاد نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ اسے سفلی علوم پر بھی خاصی دسترس حاصل ہے۔ اسے ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں۔ بہرکیف وہ ہم سے زیادہ دیر چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں اگر اس کی کوئی خاص کمزوری معلوم ہے تو ہمیں بتا دو۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے جو خونی عمل شروع کر رکھا ہے وہ بہت طویل ہے۔ اس عمل کی تکمیل کے لیے اسے 1 برس کا عرصہ درکار ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا دوسرا شکار صبیحہ نامی لڑکی ہی ہو۔ سجاد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، صبیحہ پر ہم نے کب کی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کرے وہ اپنے دوسرے شکار کے لیے صبیحہ ہی کو منتخب کرے۔ میں اس مفلس اور خوددار لڑکی کا مجرم ہوں۔ میری وجہ سے اس کی بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھے بد دعا دی تھی جسے میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اب بھی کبھی کبھار اس کے کہے گئے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے اس سے ایک بار معافی مانگنے کا موقع مل جائے۔ کاشف کے لہجے میں یہ عاصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ مایوسی اور ناامیدی کو ہمارے مذہب میں کفر کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے اپنے دل سے تمام اندیشے نکال دو۔ یاد ہے بہت عرصہ پہلے تم نے مجھے ناصر کاظمی کا ایک مصرعہ سنایا تھا، آج وہی شعر میں تجھے مکمل سناتا ہوں۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ شعر مکمل کر کے سجاد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ پورنماشی کے جوں جوں دن نزدیک آ رہے تھے، نندنی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شکنتلا کے علاوہ اسے ابھی تک کوئی مناسب لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک گاؤں میں رہ رہی تھی جہاں لڑکیاں گھروں سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ شکنتلا کا متعلق فی الحال وہ 6 و 5 کا شکار تھی۔ اسے اجیت یا شکنتلا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ اگر شہر میں ہوتی وہاں اسے بآسانی اپنے مطلب کی لڑکی مل سکتی تھی، مگر یہاں گاؤں میں اسے شکنتلا کے علاوہ کوئی بھی مناسب لڑکی نظر نہیں آتی تھی۔
शकुंतला इसे बेहद प्यार करती थी और रात दिन इसे भाभी बनाने के ख्वाब देखती रहती थी। शकुंतला 16 बरस की एक हसीन और जमील और सेहतमंद लड़की थी। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से भी यक वक्त शोखी और जहानत झांकती रहती थी। वो अक्सर नंदिनी को भाभी कहकर छेड़ती, लेकिन नंदिनी के जहन पर आने वाली पूर्णमासी की रात छाई रहती थी। अजीत को अपने साथ शामिल करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर इससे पहले खूनी गुस्ल के लिए किसी मुनासिब लड़की को तलाश करना ज्यादा अहम था। अजीत हमेशा के लिए इसे अपनाने का हतमी फैसला कर चुका था, इसलिए एक रोज मुनासिब मौका मिलते ही वह नंदिनी से बिला तरद्दुद बोला, देखो निर्मला, मैं तुम्हें अपनाने का हतमी फैसला कर चुका हूँ, मगर इससे पहले तुम्हारी राय मालूम करना जरूरी ख्याल करता हूँ। क्या तुम्हें इस पर एतराज है? ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम दोनों जल्दी से शादी कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी मेरे आड़े आ रही है। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका एक ही इलाज है, मगर वो इलाज नामुमकिन है। कम अज कम मैं तो इस इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकती। बीमारी? इलाज? ये तुम आज किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अजीत ने हैरत ज़दा लहजे में सवाल किया। नंदिनी ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, फिर अपने चेहरे पर जहान भर की यासियत तारी करते हुए बोली, मैंने अगर तुम्हें अपनी बीमारी के मुतल्लक बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मुझे मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तुम्हारी बेतनाई शायद मैं एक लहजे के लिए भी बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जज्बात से खेलने की कोशिश कर रही थी और अजीत जैसे इंसान होते हुए भी इसके इश्क में उल्लू बनता जा रहा था। इसे नहीं मालूम था कि अनकरीब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी हासिल करने के लिए नंदिनी बहुत पुख्ता अदाकारी कर रही थी। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, वो सचमुच आंसू बहाते हुए कह रही थी। देखो निर्मला, भगवान के लिए ये आंसू पूंछ डालो, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। तुम मुझे बिला झिझक अपनी बीमारी के मुतल्लक बता दो। नंदिनी के आंसू उसके दिल को घायल कर रहे थे, इसलिए वो एकदम जज्बाती हो गया था। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि मेरी बीमारी के इलाज के मुतल्लक कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं भले मर क्यों ना जाऊं, मगर ऐसा तरीका इलाज मुझे किसी सूरत कबूल नहीं जिसमें किसी इंसान की जान चली जाए। भगवान के लिए मेरा इम्तिहान मत लो, वो चिल्लाकर बोला। अब बता भी डालो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। पहले तुम मुझे वचन दो कि मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हर कीमत पर तुम्हारा साथ दूंगा। कहो तो भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हालात कितने ही गंभीर क्यों ना हो जाए, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा। नहीं, सौगंध खाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरा साथ दोगे, इसलिए मैं तुझे सब कुछ बता देती हूँ। दरअसल मुझे एक बीमारी है। पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। डॉक्टरों से मायूस होकर मेरे माँ बाप ने दरगाहों और मंदिरों का रुख किया, मगर वहाँ भी कोई उम्मीद के आसार पैदा ना हुए। फिर एक रोज़ गालबन, ये मेरे वालिदैन के इंतकाल से कुछ रोज़ पहले का जिक्र है, हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक साधु खड़ा था। उसके सारों दाढ़ी के झाड़ झनकार बाल देखकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में नापसंदीदगी के जज्बात उभर कर मादूम हो गए, लेकिन फिर एक अजीब सा वाक़या पेश आया जिसने मुझे चौंका दिया। साधु ने इस्तेहज़ाई अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर नासिहाना अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, मूर्ख नारी, भगवान की पैदा की हुई मखलूक के बारे में बुरा सोचना पाप है। शायद तुम्हें हमारे वजूद से घिन आ रही होगी, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में भी सोचा है? अरे पगली, तुम्हारी जिंदगी का तो बहुत जल्द अंत होने वाला है। साधु की बात सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। ताहम मैं अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोली, अरे बाबा जी, आप तो बहुत महान हस्ती हैं। उम्मीद है आप मेरी इस नादानी को माफ़ कर देंगे। आइए अंदर आ जाइए, मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। इन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। साधु ने कहा, पुत्री, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ, मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। चंद लम्हों के बाद साधु मेरे माता पिता के सामने बैठा इन्हें मेरे इलाज के मुतल्लक तफसीलन बता रहा था। साधु की पूरी बात का लब्बे लबाब ये था कि मेरी बीमारी का सिर्फ वाहिद इलाज ये है कि मैं हर पूर्णमासी की रात को एक वीरान मंदिर में किसी कमवारी दुशीज़ा के खून से गुस्ल किया करूं, और ये अमल कम अज़ कम 1 साल तक पाए तकमील तक पहुंचेगा। मुख्तसरन ये है कि मुझे 12 नौजवान और कमवारी लड़कियों के खून से गुस्ल करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर 1 साल के अंदर मर जाऊंगी। उसके सामने पूरी तफसील बयान करने के बाद नंदिनी, जो अब जवाब तलब नज़रों से उसकी जानब देख रही थी, और अजीत हैरत की ज़्यादती की वजह से हक्का बक्का खड़ा हुआ था। नंदिनी की सरगुज़िश्त सुनने के बाद उसकी कुछ अजीब सी हालत हो गई, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन और मुश्किल ज़रूर था।
نندنی جواب طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ چند ثانیے کے توقف کے بعد نندنی دوبارہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معلوم تھا کہ تجھے دکھ پہنچے گا میری سرگزشت سن کر۔ میں جانتی ہوں کہ اس کام میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر کوئی جھوٹی ہمدردی جتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے دکھ کو کوئی ایک بھی نہیں سمجھتا۔ میرا انت بہت جلد ہونے والا ہے، مگر پھر بھی خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ بھگوان مجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کم از کم میں یوں گھٹ گھٹ کر جینے کے عذاب سے تو بچ جاتی۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اجیت اس کی حالت دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ نندنی کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، اس پر تردد کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ دل کہتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس معصوم اور مظلوم لڑکی کا ساتھ دو، مگر دماغ کہتا کہ یہ جرم ہے، بلکہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس لیے ایسے کام سے باز رہو جس میں کئی معصوم لڑکیوں کو ذبح کرنے کی نوبت آئے۔ اس نے نندنی پر ایک بھرپور نظر ڈالی، پھر ایک عزم کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بولو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ نندنی نے احسان مندانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی ڈھونڈنا میرا کام، لیکن میں ایک کمزور دل لڑکی ہوں، اسے ذبح کرنے کے لیے جس حوصلے اور جرأت کی ضرورت پڑتی ہے وہ مجھ میں نہیں۔ میں اگر ہمت کر کے اسے ذبح بھی کر لوں تو پھر اس کے خون سے غسل نہیں کر پاؤں گی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک مرد ہی کی ضرورت پڑے گی، یعنی مجھے ایک کی بجائے درجن بھر لڑکیوں کے خون سے ہاتھ رنگنا پڑیں گے۔ اجیت نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ نندنی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ مرنا تو ایک دن سبھی نے ہے، میں نے بھی، اور نہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، تم غلط سوچ رہی ہو، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ میں تمہارے ساتھ دینا نہیں چاہتا، بلکہ میں کچھ اور ہی سوچتا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک دو لڑکیوں کی بات ہوتی تو پھر تو کام بن سکتا تھا، مگر یہ 12 لڑکیاں تم کس طرح تلاش کر سکو گی؟ قانون ہاتھ دھو کر ہم دونوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اجیت نے ممکنہ خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نندنی بولی، تم لڑکیوں کی چنتا چھوڑ دو، وہ میرا کام ہے اور میں کر بھی سکتی ہوں۔ تم اپنے کام کے متعلق سوچو، یہ نہ ہو کہ مجھے بھیچ منجدار چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ میں بزدل نہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا، بس پورن معاشی کی رات کا انتظار کرو، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اجیت کو ساتھ ملانے کے بعد نندنی بے حد خوش تھی۔ اس نے کاشف کا نعمل بدل ڈھونڈ لیا تھا، مگر جب بھی اسے کاشف کا خیال آتا وہ مارے غصے کے کھول اٹھتی۔ کاشف نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ محض اپنی جان بچانے کے لیے وہ قانون اور ابو سلیمان کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس سے انتقام لینے کے لیے نندنی نے اپنے کتنے ہی پیر گنوا دیے تھے، اور یہ سب کچھ ابو سلیمان کر رہا تھا۔ کاش یہ ابو سلیمان درمیان سے نکل جاتا تو میں کاشف کو وہ سبق سکھاتی کہ اس کے ساتھ پشتے یاد رکھتی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آج اسے کاشف پر پہلے سے کہیں زیادہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے اس نے خود کاشف سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اجیت کب کا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فضا پر ایک جان لیوا سکوت طاری تھا۔ ویسے بھی سرما کی راتیں تھی جو نہ صرف طویل ہوتی ہیں بلکہ ڈراؤنی بھی ہوتی، مگر اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ تو خود خوف کی علامت تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے زیر لب چند الفاظ دہرائے، دوسرے لمحے دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ایک ثانیے کے بعد وہ انسپکٹر آبدی کی کوٹھی کے احاطے میں موجود تھی۔ اب اگر اسے کوئی خطرہ تھا تو صرف ابو سلیمان کی طرف سے تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ کاشف کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کر سکتی تھی، مگر کامیابی یا ناکامی کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک ناگن کا روپ دھارا اور آہستہ آہستہ رہائشی کمروں کی طرف رینگنے لگی۔ کوٹھی کے لان سے برآمدے میں پہنچنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا ناگن کی صورت میں کمروں میں داخل ہونا مناسب ہوگا یا نہیں۔ بہرکیف اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ دشمن کے نزدیک پہنچ جانے کے بعد اسے ناکام لوٹنا منظور نہ تھا، اس لیے وہ ایک ایک رہائشی کمرے میں جھانکنے لگی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد اسے چوتھے کمرے میں 3 شخص مل گئے جو اپنے اپنے بستر پر محو خواب تھے۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے کاشف کے بستر کے بالکل قریب پہنچ گئی، پھر ایک دم دم کے بل فضا میں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشف آنے والی افتاد سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ناگن کی گول گول آنکھیں اس کے بدن پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ناگن نے اپنا منہ کاشف کے جسم کی طرف بڑھایا تاکہ اسے ڈس سکے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کاشف کے چاروں طرف ایک مقدس دائرہ کھنچا ہوا ہے۔ جو ہی اس نے کاشف کو ڈسنے کے لیے آگے کی طرف حرکت کی، مان بستر کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔
आग की तपश उसे अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसके लिए हैरान कुन बात यह थी कि काशिफ बदस्तूर बड़े सुकून के साथ सोया हुआ था। उसे आग नुकसान तो एक तरफ तपश तक न पहुंचा रही थी। ये सब अबू सुलेमान के रूहानी इल्म का करिश्मा था। वो हर बार नाकाम हो रही थी तो सिर्फ अबू सुलेमान की वजह से। उसने एक दो मरतबा मजीद कोशिश की, लेकिन काशिफ को डसने में नाकाम रही। तब उसने अपने अलूम को आजमाने की कोशिश की। अपने पैरों के जरिए उसने भड़कती हुई आग पर पानी डलवाया, मगर आग बुझने की बजाय और तेजी से भड़क उठी। यूं लगता था जैसे पानी की बजाय आग पर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया हो। काशिफ से मायूस होने के बाद वो सज्जाद के बिस्तर की जानिब बढ़ी, मगर वहां भी से नाकामी का सामना करना पड़ा। आग के शोले वहां भी भड़क उठे, लेकिन सज्जाद को कोई नुकसान न पहुंचा रहे थे। अलबत्ता उसे नाकाबिले बर्दाश्त तपश महसूस हो रही थी, मगर वो तीनों बेखबरी के आलम में बदस्तूर महवे ख्वाब थे। अबू सुलेमान तो भरपूर खराटे ले रहा था, जो नंदनी के जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे, मगर वो उसके खिलाफ कुछ भी न कर सकती थी। आखिरकार नंदनी ने झंझला कर अपने एक बैर को हुक्म दिया कि वो आग की परवाह न करते हुए काशिफ को दबोच ले और अगर हो सके तो उसे मार डाले। बैर ने उसे उसका हुक्म सुनते ही एक खूनख्वार भेड़िए की शक्ल इख्तियार की और दूसरे लम्हे उसने अपनी परवाह न करते हुए काशिफ के बिस्तर पर छलांग लगा दी। मगर आग की बेइंतहा तपश ने उसे एक लम्हे में जिला कर राख कर दिया। उसके वजूद का कहीं पता न चल सका। खुद को महान शक्तियों की मालिक समझने वाली नंदनी सोए हुए अबू सुलेमान के सामने भी बेबस नजर आ रही थी। अगर ये जाग रहा होता तो फिर क्या होता? उसने सोए हुए अबू सुलेमान पर एक निगाह डालकर दिल ही दिल में सोचा, फिर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। अभी तक वो एक नागन ही के रूप में थी। वो कमरे से बाहर निकलना चाहती थी कि ऐन उसी वक्त अबू सुलेमान की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे नंदनी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने फौरन बिस्तर से छलांग लगा दी। नंदनी ने भी उसे बिस्तर से कूदते देख लिया था। वो तेजी से रेंगती हुई कमरे से बाहर निकली और बरामदे में से गुजरती हुई लॉन के घने पौधों में गायब हो गई। अबू सुलेमान ने उसे एक नागन के रूप में पहचान लिया, इसलिए उसने नेवले का रूप धारने में देर नहीं लगाई। ताहम उसके कमरे से बाहर निकलने तक नंदनी गायब हो चुकी थी। अबू सुलेमान भी महज अंदाजे की बिना पर लॉन के पौधों में घुस गया। नेवले के रूप में वो बड़ी तेजी के साथ एक एक पौधे के पीछे नागन को तलाश कर रहा था, मगर नागन उसे कहीं नजर न आ रही थी। शायद वो निकल चुकी थी, लेकिन अबू सुलेमान की छठी हिस्स कह रही थी कि वो यहीं कहीं है। मुझे मालूम है कि तुम यहीं कहीं छुपी हुई हो। अबू सुलेमान ने दोबारा इंसानी रूप इख्तियार करते हुए उसे पुकारा। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अगर मैंने तुम्हें तलाश कर लिया तो फिर पछताओगी। इतना कहकर अबू सुलेमान ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, मगर उसे अपनी बात का कोई जवाब न मिला तो वो दोबारा बोला, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। ये बुज़दिलों की तरह वार करना फिर डर कर भाग जाना अच्छी बात नहीं। सामने आकर मुझसे जंग करो। मैं अगर हार गया तो वादा करता हूँ कि तुम्हारी गुलामी इख्तियार कर लूँगा। अबू सुलेमान की बात जो ही ख़त्म हुई, मान इसे अपने अकब पर शेर की धाड़ सुनाई दी और अबू सुलेमान पलक झपकने की देर में फ़िज़ा में बुलंद हो गया। उसे अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो शायद शेर उसे दबोच चुका होता, क्योंकि धाड़ने के साथ ही शेर ने उस पर जिस्त लगा दी थी। दूसरे ही लम्हे कोठी के वसी और इस लॉन में की बजाय दो शेर आमने सामने खड़े एक दूसरे को कहर आलूद निगाहों से घूर रहे थे। दूसरा शेर यकीनन अबू सुलेमान था। दोनों शेरों ने भी एक वक्त फिजा में छलांग लगाई और एक धमाके के साथ एक दूसरे से फिजा में टकरा गए। अब दोनों दरिंदों के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर हमला कर रहे थे। लॉन के पौधे वगैरह उनकी जद में आकर कुचले जा रहे थे, मगर वो दोनों दरिंदे इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर एक दूसरे को ख़त्म करने पर तुले हुए थे। शेरों के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर सज्जाद और काशिफ यक वक्त जाग उठे। सज्जाद ने सबसे पहले अबू सुलेमान के बिस्तर पर नज़र डाली, मगर वो अपने बिस्तर से गायब था। ऐन उसी वक्त बाहर से शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी और वो दोनों लर्ज कर रह गए। सज्जाद तेजी से लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, फिर बिला तरद्दुद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा। काशिफ भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। बाहर लॉन में दो जसीम शेर एक दूसरे को रकेद रहे थे। वो दोनों तहैयर और खौफ की मिली जुली कैफियत में ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। यकीनन शेरों में एक अबू सुलेमान था, मगर वो दोनों उसे पहचानने से कासिर थे। कहीं भाईजान ये सूरत हाल देखकर गोली ही न चला दें। ये कहकर सज्जाद दौड़ता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ताहम काशिफ वहीं खिड़की के सामने खड़ा शेरों की लड़ाई देखता रहा। इंस्पेक्टर आबदी अपने ख्वाबगाह में गहरी नींद सोया हुआ था जब वो अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। अभी वो आंख खुलने के सबब पर गौर कर ही रहा था कि अचानक उसे लॉन की तरफ से शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी और वो लम्हाती तौर पर काम कर रह गया। दूसरे ही लम्हे उसने बिस्तर से छलांग लगाई और अपना सर्विस रिवॉल्वर उठाने के बाद तेजी से ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
बरामदे में पहुंचने के बाद वो एकदम ठिठक कर रुक गया। उससे तकरीबन 20 कदम दूर लॉन में दो खौफनाक शेर आपस में लड़ रहे थे। लॉन के चंद पोल्स पर लगी हुई लाइट्स की रोशनी में दोनों शेर लड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। आबदी ने फौरन रिवॉल्वर सीधा किया और एक शेर का निशाना लेकर उंगली ट्राइगर पर रख दी। मगर शेर जिस तेजी के साथ लड़ रहे थे, आबदी के लिए निशाना लेना मुश्किल हो रहा था। दोनों शेर उछल उछल कर एक दूसरे पर झपट रहे थे। फिर एक शेर जस्त लगाने के अंदाज में लम्हा भर के लिए अपनी जगह पर साकित हो गया और आबदी को गोली चलाने का मौका मिल गया। ट्राइगर पर रखी हुई उसकी उंगली दबने ही वाली थी। कैन उसी वक्त उसकी समातों से सज्जाद की चीखती हुई आवाज़ टकराई, गोली मत चलाना भाईजान। आबदी ने पलट कर दाएं जानब देखा तो सज्जाद तेजी से बरामदे की सीढ़ियां उतरता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। इनमें से एक शेर अबू सुलेमान है। वो आबदी के नज़दीक पहुंचते हुए बोला, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन सा शेर है, इसलिए गोली से नुकसान पहुंचा सकती है। ओ गॉड! इंस्पेक्टर आबदी ने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए कहा, अगर तुम बर वक्त ना पहुंचते तो शायद हालात ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली होती। शेर बदस्तूर एक दूसरे को रगेद रहे थे। दोनों के बदन से खून टपक रहा था, लेकिन एक शेर कुछ ज्यादा ही जख्मी हो चुका था। वो हमला करने की बजाय दिफा करने की कोशिश कर रहा था। फिर उनके देखते ही देखते एक शेर अचानक पिस्पा होकर भाग खड़ा हुआ। दूसरा शेर भी उसके ताक़ुब में दौड़ पड़ा। ये सूरत हाल देखकर सज्जाद भी उनके ताक़ुब में दौड़ने लगा। सज्जाद के सदर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दोनों शेर उसकी निगाहों से ओझल हो चुके थे, लेकिन सदर दरवाज़ा बदस्तूर बंद था। शायद शेर दीवार फलांग कर निकल गए। ताहम सज्जाद दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर रुक गया, क्योंकि अब शेरों के ताक़ुब में जाना हमाकत ही थी। थोड़ी देर के बाद आबदी भी उसके पास पहुंच चुका। शेर तो निकल चुके हैं, अब उनका ताक़ुब करने का क्या फ़ायदा? आबदी ने जाते ही सवाल किया। अबू सुलेमान को उसके ताक़ुब में नहीं जाना चाहिए था। नंदनी बहुत मक्कार जिनजादी है, पिस्पा होकर भागना उसकी कोई चाल भी हो सकती है। सज्जाद ने परेशान कुन अंदाज में कहा, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि ताक़ुब में जाने वाला शेर वाकई अबू सुलेमान ही था? क्या वो नंदनी नहीं हो सकती? इंस्पेक्टर आबदी ने दोबारा सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, सज्जाद ने पुरजोश लहजे में कहा, अबू सुलेमान एक सच्चा और बहादुर जिन है। वो मर तो सकता है, लेकिन मैदान छोड़कर भागना गवारा नहीं कर सकता। यकीनन पिस्पा होने वाले शेर के रूप में नंदनी ही थी। अच्छा चल, वापस चलते हैं, काशिफ अकेला घबरा रहा होगा। आबदी वापस मुड़ते हुए बोला। सज्जाद बगैर कुछ कहे इसके पीछे रवाना हो गया। चंद लम्हों के बाद वो तीनों एक ही कमरे में बैठे अबू सुलेमान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उस रात नंदनी बड़ी मुश्किल से अबू सुलेमान से बचकर निकलने में कामयाब हुई थी। अबू सुलेमान ने उसे काफ़ी गहरे घाव लगाए थे। अपने कमरे में दाखिल होते ही नंदनी ढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जीत उसके जख्म देखकर मशकूक हो सकता था। उसे सुबह होने से पहले ही कोई मुनासिब बहाना सोचना था, ताकि जीत को बआसानी मुतमईन किया जा सके। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद आखिरकार उसे एक मुनासिब बहाना मिल गया। वह जीत से ये कह सकती थी कि उसे उस मखसूस बीमारी की वजह से कभी कभार ऐसे दौरे भी पड़ने लगते हैं कि वो होश खो बैठती है और फिर खुद को जख्मी करने से भी दरेग नहीं करती। इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए वो किचन से एक छुरी भी उठा लाई थी। अब वो जीत की तरफ से मुतमईन हो चुकी थी, इसलिए अपने जख्मों की तरफ मुतवज्जो हो गई। सबसे पहले उसने जख्मों पर ठंडा पानी डालकर रिसते हुए खून को रोकने की कोशिश की। जब खून रुक गया तो उसने एक सफूफ नुमा दवाई जख्मों पर छिड़क कर पट्टियाँ बांध ली। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद वो इत्मीनान से दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर कोशिश के बावजूद उसे सुबह तक नींद ना आ सकी। उसे काशिफ और अबू सुलेमान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, मगर उसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। सुबह के वक्त जब अजीत नंदनी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे पट्टियों में लिपटा देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गया, फिर परेशान कुल लहजे में बोला, ये पट्टियाँ कैसी हैं? नंदनी ने कहा, ये वही बीमारी वाला चक्कर है। अचानक ही मुझे दौरा सा पड़ जाता है, फिर मैं खुद को जख्मी कर बैठती हूँ। होश में आते ही खुद ही अपनी मरहम पट्टी कर लेती हूँ। मगर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मामूली से ज़ख्म है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अजीत बोला, परेशान तो मुझे होना ही पड़ेगा। काश पूर्णमासी की रात कल ही आ जाती। पूर्णमासी की रात आने में दिन ही कितने रह गए हैं, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। लड़की तो मैंने ढूंढ ली है। मगर वो कुछ कहते कहते रुक गई। मगर क्या? अजीत ने फ़ौरन इस्तफसार किया। नंदनी ने कहा, दरअसल मैं ये सोच रही थी कि उसे अगवा करने के बाद रखूंगी कहाँ। ये मेरा मसला है। अजीत बोला, तुम्हें सिर्फ एक बार इसे यहाँ लाना है। रखने की बहुत सी जगह है मेरे पास। मेरे घर में एक तय खाना भी मौजूद है, जिसका इल्म सिर्फ मुझे है। उसे वहाँ बआसानी रखा जा सकता है। कह तो तुम ठीक रहे हो, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। हमें फिलफौर लड़की का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, वरना ऐन वक्त पर लड़की ना मिल सकी तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा।
मैं कल ही किसी मुनासिब लड़की की तलाश में निकल जाती हूँ। नंदिनी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जवाब दिया और अजीत ने इस बात में सर हिला दिया। वो दिन नंदिनी ने अजीत और शकुंतला के साथ गपशप में गुजार दिया। शकुंतला को भी नंदिनी की दौरे पड़ने वाली बीमारी के मुतल्लक मालूम हो चुका था। ताहम नंदिनी और अजीत ने शकुंतला से नंदिनी के इलाज के बारे में कोई बातचीत न की, क्योंकि नंदिनी अपने ज़ाती मसले में अजीत के सिवा किसी को शरीक नहीं करना चाहती थी। ताहम शकुंतला ने उसके ज़ख्मों के बारे में इस्तफसार ज़रूर किया था, मगर नंदिनी बहाने घड़ने में माहिर थी। उसने एक मुनासिब बहाना बनाकर वक्ती तौर पर शकुंतला को मुतमईन कर दिया था। दूसरे दिन शाम के वक्त नंदिनी ने अजीत से इजाज़त चाही और घर से बाहर निकल गई। दूसरे शिकार के लिए वो सुबीहा का इंतखाब कर चुकी थी। इस तरह वो काशिफ को भी ज़िक्र पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि काशिफ के साथ रहकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो सुबीहा को कितना चाहता है। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।